Okay, I'll take you. Okay. So this is the one of the relic stupa, eight relic stupa which is built by the King Lichvis, the ruler of Trisala Mahanur. Because after death of Lord Buddha at the Kushinagar, the Mala, the ruler of Kushinagar, there was the royal ceremony at the place where we went to study Makutubandhan Chaitya, Angar Chaitya, on the bank of Hiranyavati, where the royal ceremony, million of people was gathering there with the include the so many kings and queens. They gathering there burned the bodies. The Drona Bhavna who solved the problem of the Buddha ashes divided it in 8 parts. So it is believing Lichvis also they got one part of the relic. They built a small stupa after that King Asoka was came when he was visited here. He was built the biggest stupa. And Alexander Cunningham, he was found this place and excavated this stupa. Only this stupa was excavated, they got two stupa, sorry. Two stupa was excavated. One is Piparahama Kapil Vastu, second one Visala Mahanu. This stupa, they got one casket ball which is you see in the New Delhi Museum. The same thing at the Patna Museum is got from here. Otherwise, wherever the stupa is there, are excavated, but they are not got anything except the one. Except Ramagrama Stupa was not excavated because when the king Asoka was start to excavation of that stupa, they seen there are so many cobras, nagas protecting of the dhatu. So they covered it. So still after that archaeological people they found that place, they are not excavated. That is in Nepal. That is in Ramagrama Stupa, that is in Nepal. So after excavation of this stupa, there is a just only foundation is there, otherwise nothing. Okay? Namaste. 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 Madam, don't take photo. No? Why not? I'm telling you something. Listen to me. We are listening. Listen to me, madam. Talking later. अभी बेटा छोड़ दो. बाद में करना. Okay, we came to place is called Kaluha, a miracle place where the monkey chief was given a ball of honey to the Lord Buddha at this place. Ball of not Tapassu The Tapassu Baluk that is in Bodh Gaya when he was seventh big star. So this place Lord Buddha was given a Ratna Sutra at this place. He was announced for the Parinirvana at the Kutagar Sala. Kutagar Sala, at just cross this pond, there is a one small square there. That is a place called Kutagar Sala. Otherwise, this stupa is Ananda Stupa. Because of Ananda, ladies are allowed to join in the Sangha at this place. 2 times Lord Buddha already refused. Convinced by the Ananda, then Lord Buddha allowed to join in the Sangha. Mahaprajapati Gautami, she came from Kapil Vastu from the 500 ladies.
they join in the Sangha at this place. And Ashoka pillar is there. Ashoka pillar. King Ashoka was built this pillar from bottom to top. Same pillar found at this place only. Other place, wherever the King Ashoka was built, the pillar is broken one. Total bottom to top 11.5 meter height of the pillar. The line is looking to the Kushina. This side is the Kushina because Lord Buddha announced for the Parinirvana and the line face is in the side wall. So he is looking to the Kushinagar. After that Lord Buddha was moved from here this side. We came from this side. Ananda Stupa is here. There is no relic stupa. No relic stupa. Because of Ananda, ladies are joining the Sangha. That's why the stupa is there. Small stupas are there, which is called Manoti Stupa, Bottiba Stupa. If any, by the studying time, any monk was died, for the memory, just burn the bodies, ashes they are putting there, and build a small stupa. The pond is there. When Lord Buddha was here, he was taking bath at this pond. It is Lake. pond, small pond. The corner side there is the one monastery is there. Monastery called Swastika Monastery because of it was look like a swastika. Monasteries look like a swastika. That's why it's called Swastika Monastery. Otherwise nothing. We will take one round, take photo, and after that we are going to another place which is called Dhatu Stupa. Very important. Amapali, she was living at this place, in this area, in the Lichvi, Vishala Mahanu. When Lord Buddha was here, सर बाद में करते हैं अभी. When Lichvi, same time, Lord Buddha came to Vaishali. At the same time, Lichvi is also invited to Lord Buddha to have a dana. And the Ambapali, who was very famous court dancer, when she was 16 years old, she fell in love with the King Bimbisara. And the Jivaka was the son of King Bimbisara. A legal son, not get married with the Ambapali. I didn't see, she was very beautiful lady. So, Jivaka became a royal physician at the time of King Bimbisara. So Ambapali, the same time, she was also invited to Lord Buddha to have a dana. Lord Buddha was announced that, sorry, I'm going somewhere. Lord Buddha was refused Lichvi's dana, came to the place where the Ambapali, she was living there, have a dana, and the time Ambapali, she was of a big mango garden, which is Ambabana. So this area is very famous for the mango also. Mango season is not there. And one of the lychee. Lychee also famous there. Go take around photo and then go. The Lord Buddha gave Kalama Sutra here. Kalama Sutra place, and this is the place where Gautam Siddhartha, he was came first time at this place and changed the clothes and cut the hair. And after that he went to Rajgir, he was searching the place, but the one of the person, he went to the King Bimbisara, told one of the men is moving here and there, the Rajkumar. So that time he was called and told all the things. That one I tell you later, that the story. So after that he went to the Duskara Kriya. After Duskara Kriya, the Sujata Senani village where the Sujata lady, she was offered milk rice. Then Niranjana river, on the bank of Niranjana river, the person who was given a Kushatana to sit on that grass under Bodhi tree will get enlightenment. Then cross the Niranjana river and reach to the Buddha Gaya. He was set under the Bodhi tree and got enlightenment. After enlightenment, he went to the
Varanasi, crossed the Ganga river and reached to the place Izipatnarame where he was gave first sermon Dhammachakkavartana Sutra, and after that back to Rajgir again he was gave promise to the king Bimbisara. Then came to Vaishali. Vaishali he was announced for the Parinirvana and Ratna Sutra. On the way back to the Kushinagar, when he was announced for the Parinirvana, million of people with the Lichvis, the ruler of Vishala Mahanur, who follow to Lord Buddha. When Lord Buddha was walking from Vishala Mahanur to Kushinagar, after 50 kilometers, this place he was stopped and he was begging Paul. The patra he was given to the Lichvis. So it is believing Lichvis he was put this patra at this moon place and built the smallest stupa. Then 2nd to 3rd century BC, it was big stupa built by the King Ashoka. It is 7-story building. You are just looking 3-story. 4-story is still underground, no excavation because this area is flood area. So that's why no so much developed. 12th century AD, when the Bakhtiyar Khilji, who was destroyed the Nalanda University, he was destroyed this stupa also. There are so many Buddha statue, broken Buddha statue, which is it is believing 108 Buddha statue was built by the King Ashoka. Ashoka pillar is not found here. He was built the Ashoka pillar at this place also because of excavation not found. The main dome was fell down in 1934. Otherwise, it was the one of the tallest and biggest stupa in the world those days. 150 feet height. Now just only 72 feet height. Main dome was fell down. It is believing Patra is still inside the stupa because no excavation of this stupa. Okay? Finished. Thank you.
Buddha given Ata Nati Sutra. Ata Nati Sutra is the Lotus Sutra, which is called Lotus Sutra. The place where Lord Buddha was meditating and doing the Chakraman, walking meditation at the Gijakuta mountain. The Gijakuta, yeah. Gijakuta is the Gid, is the eagle, and Kuta is the rock. The rock look like a eagle sitting there is called Gijakuta mountain. I will show you that one also. So at the time when Lord Buddha was here doing the meditation, doing Chakraman, two followers of Lord Buddha, Sariputra, Mahamoklana and Sariputra, both are living together here at this place. So one of the cave here, which is called Mahamoklana cave here. Mahamoklana and then Sariputra, then Gijakuta, where the Anandakuti also there. So it is believing when Lord, this is the new road after renovation. This road built by the King Bimbisara who was ruling here in Magda dynasty. So just for come here, he just built the road to meet the Lord Buddha. It is believing Lord Buddha was coming every day from the Veluvana, which is 5 kilometers far from here. We are going. So he was coming every day while walk to going to the Gijakuta. So where is the one of the cousin brother, Devadatta, who thrown big stone to kill Lord Buddha. But suddenly a stone was stopped on the way and ankle was damaged. So at the time, Jivaka was the royal physician at the time of King Bimbisara, who was gave a treatment at the Jivaka Amravan, which is called Jivak Hospital. There is a foundation is there. I will show you that one also. So by the mouth by mouth, people are showing this is the biggest stone. This one, this biggest stone. That's a stone, Baba. This biggest stone. But sometimes people are asking how is possible one man is throwing biggest stone, but he has the extra power, more than 10 elephants. So he was pushed from there, and Lord Buddha was walking from this side. But I am not sure this. Okay, so you will see the Gijakut, this Mahamoklana cave and Sariputra cave, and then going to the Gijakuta. Yeah. We came to Velu one. Velu means bamboo. One means garden. Bamboo garden. It was the royal garden at the time of King Bimbisara. This property is first property is given by King Bimbisara to the Buddha. First time Gautam Siddhartha came to the Rajgir after change the Chibar at the Kesariya place. He came here. He was searching place for meditation. Someone told to the King Bimbisara, one of the Rajkumar moving here and there. So King Bimbisara called to the Gautam Siddhartha into the palace and asking. So Gautam Siddhartha told, I am from the Sakyan dynasty and I am going for enlightenment
My father name is King Sudodana. So King Bimbisara thought he is getting angry with the father. So that time he was told, I am giving you my half dynasty to you. If you not want to go to the home, you will enjoy life here. But at the time, King Gautam Siddhartha, he refused that one and gave promise to the King Bimbisara, when I get enlightenment, I will back here. After that, Duskara Kriya, 6-year meditation, then Sujata, all the things. After giving sermon, Dham Chakravarti Sutra, Lord Buddha came back here. When on the way, King Bimbisara heard the Lord is coming. He was coming not alone, he was coming with the other followers, other disciples. So he was built a big monastery area in the Veluvan, and this is first property given to the Lord Buddha. So it is believing 14 rainy season he was spent at the Veluvan. There is nothing is there. Monastery area not excavated because there is a one tomb is there. One? Tomb. Tomb. Muslim tomb is there. That's why it's no excavation. Someone put it there. So no excavation is there, that's why. Otherwise one pond is there. The pond is excavated by the forest department in 1905. Where they got one Buddha statue. Buddha statue is there. Otherwise nothing. Take photo, take one round and come back. Sorry? My phone there? My phone missing? Go, look. ජාන්තරන්ට ආරාධනා කරන්න. දත්ත රජුරෝ අජවලේ ඉන්න කාලේ වෙනුවන රාමයා පූජා කරන්න අවස්ථා කීපයකදීම අවස්ථා කීපයකදීම මේ උත්සාහ කරා. නමුත් මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා කිව්වා මම යන්නේ නිර්වාණය සොයාගෙන. ඒක නිසාම මේ රජපාලනය ගැන මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් දුකේශ්වරයෙන් ගිහිල්ලා භාවනා කරන්න. දුෂ්කර ක්‍රියාවක්. ඒ කරලා එනකොට ඊට පස්සේ බුදුහන්සේගේ ජීවිතේ වැඩිම කාලයක් මම හිතන්නේ ගත කරේ එතන තමයි වෙළුවනාරාමයේ. සූත්‍ර දැනට මේ ස්ථානය ඊට පස්සේ බුදුහන්සේරෝ ඇවිල්ලා සමවත්වයෙන් වැඩ සිටි ස්ථානයක් තමයි මේ වෙළුවනාරාමය. කොහෙද කට්ටි බැලුවේ? බැලුවේ කොහෙද? Lumbini. Gicchakuta. ලංකාවේ අය ප්‍රතිපදාවක් නැහැ. පරියප්ති පටිපත්ති ප්‍රතිපදාවක් නැහැ. ආමිස පූජාවක් පමණයි තියෙන්නේ. ප්‍රතිපත්ති පූජාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ බුදුදහමේ තියෙන්නේ ආමිස පූජාව අවශ්‍යයි පින්මට. ප්‍රතිපත්තියයි වැඩිම නැහැ. අයි බුදුහාඳුරන්න බුදු වෙන්න බැරි වුණාද? බුදු වෙන්න පුළුවන් වුණා. මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේගේ නීතින වෙලාවේ ගන්න වෙලාවේදී බුදුන් වහන්සේ බුදු වෙන්න තිබුණත් බුදු වෙන්නේ නැත්තේ අයියේ. තමන්ගේ වැරදි හදාගෙන යන්න ගමනක් තියෙනවා. ඇයි අපිට නිවන් අවබෝධ කරන්න බැරි? අපි ජීවිතේ අපි පෘතුජ්ජනයා අපි ආසා කරනවා. ඒ නිසා අපේ තෘෂ්ණාව මැරිලා නැහැ. ඒ තෘෂ්ණාව මැරිලා නැති නිසා අපි සසර බැඳීම් ඇති කරගන්න. ඇත්ත බුද්ධිමත්ව ගන්න තියෙන එකනේ. ඇයි අපේ ලංකාවේ අයට නැත්ද? දැන් ඔයාලට මේ එන ගමනේදී තායි කට්ටිය, බුරුම කට්ටිය, ජපාන් කට්ටිය, කොරියානු කට්ටිය ඉදිරියේදී බුද්ධගයා බර්ණැසදී ගොඩාක් අය දකින්න ලැබෙනවා. ඉංග්‍රීසි අය, ඔයාලා පිටරටවල යුරෝපීය අය ඉන්නවා නම් බලන්නකෝ. එයාගේ කතාවක් නැහැ. නිස්සද්ද. කතා කරන කෙනාගේ ධාරණ ශක්තිය අඩු වෙනවා.
ඒ කතා කරන අවශ්‍ය වෙලාදී කතා කරනවා නම් කවන්නේ. හැම වෙලාවෙම කතා කරන කට්ටියගේ ධාරණ සත්‍ය අමතක වෙනවා. හැබැයිට කියවන්න කතා කරන වාචික දේ පමණක් මතකයට එනවා. ග්‍රන්ථවල තියෙන දේ පාඩම් කරපු දේ මතකයට එන්නේ නැහැ. ලංකාවේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ කතා බස් කිරීම පමණයි. ආමිෂ පූජාවක් තියෙනවා ප්‍රතිපත්ති පූජාවක් නැහැ ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ ක්‍රියාව නැහැ බණ භාවනා නැහැනේ. තායිලන්තේ බලන්න බුරුමේ බලන්නකො ප්‍රැක්ටිකල් නේ තියෙන්නේ. Tamange වැරදි හදාගන්න බණ භාවනා තියෙන. ඒක ගොඩක් ලොකු දෙයක්. ඒ නිසා ඔයාලා ආපු ගමන නැවත මම පොඩියෙන් යම් දෙයක් මතක් කරන්න. හොඳ අවබෝධයකින් යුක්ත නැවත දම්දියේ ක්‍රාණ යන්න. තථාගතයන්න් වහන්සේට සතිපට්ඨාන සූත්‍රය දේශනා කරන්නට යෙදුන කුරුරට දිල්ලිය කියන ස්ථානයේ ඔයාලා අසවල් දින අසවල් දවසේ ආවා දැක බලාගත්තා. කෙටියෙන් ඔච්චරයි ලියාගන්න. ඒවම් මේසුතං ඒකං සමයන් භගවා රාජකහේ විහෙරති ගිච්ඡකූට පබ්බතස්ස ඉසිකිලි පබ්බතස්ස වේබාර පබ්බතස්ස යානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වා යානි වහන්තලික්කේ බහුදේවා මනුස්සාච මංගලානි අචින්තයන් ආකංකමානා සොත්තානම් භූයි මංගල මුත්තම චක්කවරංකිත රත්ත සුපාදෝ ලක්කන මණ්ඩිතායිත පන්නේ චාමර චත්ත විභූසිත පාදෝ ඒසයිතු ඊපිතාන රාජ මේ ස්ථාන හතරක් ගැන කිව්වා. සවැත් නුවර බහුදේවා මනුස්සාච ඒ වගේම කපිලවස්තුවේ චක්කවරංකිත රත්ත සුපාදෝ නරසීය ගාථා ඒ වගේම විශාලා මහනුවර කූටාගාර සාරාව රතන සූත්‍ර දේශනා කරපු ස්ථානය රජගහ නුවර ස්ථානයේ ගිජ්ජකූටේ දැකගත්තා. ඉදිරියේදී බුද්ධගයා බර්ණස දකින්න ලැබෙනවා. බුද්ධගයාව අනේක ಜಾති සංසාරං සන්දා විස්සං අනිබ්බිසං මගේ සංසාර ගමනේ මං ඉපදිමින් මෙරමින් ආවා මේ ගෘහවඩුව හදන කෙනා හොයන්න. ඒ නිසා උන්වහන්සේ මේ සසර දනව්වේ අනන්ත ප්‍රමාණ වතාවක් මෙරමින් ඉපදිමින් ආවේ. ඇයි? තමන්ගේ වැරදි හොයාගන්න. නේ? අවසාන බුද්ධත්වයේදී කරගත් වෙලාවේදී දේශනා කරන්නේ පළවෙනි බුද්ධ වචනය. හන්දදානි භික්කවේ අනේක ಜಾති සංසාරං සන්දා විස්සං අනිබ්බිසං ගහකාරක ගවේසන්තෝ දුක්ඛා ಜಾති පුනප්පුන. ඒ වගේම බර්ණ සිසිපතනාරාමේ ඒවම් මේසුතං ඒකං සමයං භගවා බාරාණසියං ඉසිපතනේ මිකදායේ ජම්මතක්කම් පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේනවා බ්‍රාහ්මණේනවා කියපු ස්ථානේ දකින්න ලැබෙනවා. මේ ස්ථාන ටික බලලා ඔයාලගේ කෙටිය මතක තියාගන්න. දිල්ලියෙන් දැන් මේ ගමන ඇවිත් තියෙන්නේ ජීවිතේ එකවතාවක් එන්න පුළුවන්. මම මේ වේගවත් කතා කරන්න යනවා. ජීවිතේ එකවතාවක් එන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ලංකාවට ගිහිල්ලා ඔයාලා නැවත බණ අහනවා, ධර්ම දේශනා අහනවා, ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා. මේ සියල්ල සෙවණේ කරනකොට දිල්ලිය කියන කුරුරට බණෙන් පදෙන් කියනකොට අපි ගියා දිල්ලි. ඔන්න දිල්ලියට හිත යන්න ඕන. නැත්තම් මේ කිව්ව දේ මොකද්ද මේ කතා කරේ මොකද්ද කියලා ඔයාලා විශාල මුදලක් ගෙවත්තේ තියෙන. වැඩක් තියනවද? නෑනේ. අපි ආයෙ ඉන්ද්‍රණ දමදිවට ආයෙ එන්න ඕන. අපි දහවතාවක් ආතඩක් නෑ. අපේ මනසේ ප්‍රඥාව අවබෝධය නැත්තම්. ඒ නිසා දිල්ලිය කියන කුරුරට අසවල් දවසේ අසවල් දින බැලුවා. කෙටියේ සංකස්ස කියන පුදබිම අසවල් දවසේ අසවල් දින මාතු දිව්‍ය රාජයාට අභිධර්ම දේශනා කරපු පුදබිම දැක්කා. සවැත් නුවර දෙව්රම් වේර බුදුන් වහන්සේ වස් කාලය 25ක් වැඩ සිටපු දෙව්රම් වේර ආනන්ද බෝධින් වහන්සේ වැඩ සිටපු ස්ථාන අපි දැක්කා. ඒ වගේම කපිලවස්තුවේ කියන සුද්ධ භූමිය සිද්ධාර්ථ කුමාර උප්පත්තිය නමලා වසර 29ක් ගත කරපු ස්ථාන අපි දැකගත්තා. ලුම්බිනිය කියන සුද්ධ භූමිය සිද්ධාර්ථ කුමාර උප්පත්තිය ලැබු ස්ථානය අසවල් දවසේ අසවල් දින අපි දැකගත්තා. ඒ වගේම කුසිනා නගරයේ මල්ලව රජදරුවන්ගේ රාජ්‍ය බුදුන් වහන්සේ මහා පරිනිර්වාණය සිදු කරපු දවසේ සිදු කර ස්ථාන අසවල් දවසේ අසවල් ස්ථානයේ දැකගත්තා. විශාලා මානුවර කුල්ටාගාර ශාලාව අශෝක ස්තම්භයේ අසවල් දවසේ අසවල් දින දැකගත්තා. දිනේ විතරයි දාගන්න තියෙන්නේ. රජගහනුවර මගධ රාජ්‍ය අසවල් දවසේ අසවල් දින බිම්බිසාර රජතුමාගේ රාජ්‍ය දැකගත්තා. ඒ වගේම බුද්ධගයාව සුද්ධ භූමිය බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වය අවබෝධ කරගත්තු සුද්ධ භූමිය අසවල් දවසේ අසවල් දින අපි දැකගත්තා. බරණැස ඉසිපතනාරාමයේ අසවල් දින අසවල් දවසේ අපි දැකගත්තා. යම් දවසක බරණැස කියනවාද යම් දවසක බුද්ධගයාව කියනවාද? අසවල් දවස බරණැස ගැන කියනවාද බුද්ධගයා කියනවාද? හදවතින් ඔය බුද්ධගයාවත් බරණැසත් ඔයාලගේ මෞතුමියලගේ පියතුමාලගේ නෙතට ප්‍රඥාවක් ආවොත් බුද්ධියක් ආවොත් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අවසාන මරණ මංචකයේදී යම් දවසක හදවතට මතකෙට එනවා නම් දෙව් මිනිස්සු කිසි තත්ත්වයටපත් වෙනවායි කියලා. හැබැයි ඔයාලා මේ වන්දනා කරගත්ත වන්දනා කරන්න තිබෙන ස්ථාන සියල්ල මනසෙන් ප්‍රඥාවෙන් බුද්ධියෙන් සිටුවෙල්ලක් එනවා නම් ඔයාලගේ ජීවිතයේ අවසාන මොහොතේ දෙව් මිනිස්සු කිසි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඇයි දෙව් මිනිස්සු කිසි තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ?
අපි අනන්තරීය පාප කර්මයක් කළා නැත්තම් මව මැරීම පියා මැරීම සංඝ ભેදයක් කළා නැත්තම් මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ ලේ හොලවලා නැත්තම් අපි දෙව් මිනිස්සු ගති තත්ත්වයටපත් වෙනවා. හැබැයි ඒ දෙයක් කළා තියෙනවා නම් දඹදිව එන්න බෑ. ඔයාලා මනුස්සාත්වයක් ලබලා දඹදිවක් ආවේ හොඳට පින් තිබුණ නිසා ඒ පින් වලට තවත් පින් රැලක් එකතු කරගෙන හොඳ සසර දනව්වේ යන ගමනකදී මේ කියපු විස්තරේ පමණක් රැගෙන යන ලංකාදීපේ දක්වා. තේරුණාද? එහෙනම් නැවත වතාවක් කාලා මේ බුදුන්ගේ දේශය දැක බලාගෙන ඉතාමත්ම ශ්‍රේෂ්ඨන්දමින් හොඳට වන්දනා කළා යන්න කියන පණිවිඩය සනිටුහන් කරමින් අපේ ලෝටස් වන්දනා චාරිකාවේ සියලු දෙනාම ආවා. මේ පැත්තට එන්න. අම්මලා ඔය ස්තූප පොඩිවල වාඩි වෙන්න එපා මේ පැත්තට එන්න. ඔයාලා ඔය ගැටින්න. එයාලා ඔය ගැටින්න. අර ස්තූප වල වාඩි වෙලා ඉන්න අම්මලා දෙන්නත් ඉඳලා ඉන්න. මේ ආන් අර ගැටිය වාඩි. අර පැත්තට බාරලා වාඩි. කමන්න තාත්තේ. අර චූටි ස්තූප වල වාඩි වෙනවා කඩිය ගැට්ටේ වාඩි වෙනවා. මොකද ඒක මේ ඔව්වා මහරහතන් වහන්සේලාගේ ධාතු ස්තූප. අපේ මහත්තයා කොහොමද සුනි පුරක් තියෙද්දි වඩින පන්දදාන උඩි වැඩි කියන හරි පන්දදාන සුනි පුරක් තියෙද්දි වතුර එකක් එහෙනම් අපේ ලෝටස් වන්දනා චාරිකාවේ සියලුම මව්පියවරු නිස්සද්ද වෙන්න දැන් නිස්සද්ද වෙන්න හරිද? සියලු දෙනාම ෆෝන් එක නතර කරන්න. සියලු දෙනාම නිස්සද්ද වෙන්න කතා කරන ටික විතරක් අහගන්න. ගාතාවක් කියලා වන්දනා කරනවා. ඔයාලා විශාල මුදලක් ගෙවලා තියෙනවා. ඒ ආපු මුදලට අපි ආවේ කොතනද මොකද්ද කියන පණිවිඩය විතරක් කරා යන්න. මේ ගඩොල් ගොඩක් බල්ලා යනවට වඩා ලංකාවේ ඉන්න මුණුබුරෝ මිනිබිරියන්ට දරු පැටවෙන්න පණිවිඩයක් කරා යන්න. ඒ පණිවිඩය සනිටුහන් කරමින් ලෝටස් වන්දනා චාරිකා අධ්‍යක්ෂකතුමා අපේ හේබර්ට් මහතා නොසිටියත් එතුමාගේ අවවාද අනුශාසනා පරිදි සුමිත් මහතාලා ඇතුළු සෑරලා දීපකොලකේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් බුදුන්ගේ දේශය දකින්න බලන්න ආපු අවස්ථාවේදී ඔයාලා නාලන්දා රජකානුවර මගධ රාජ්‍ය දැක බලාගෙන නාලක ගමට ආවේ. BOC වන්දනා චාරිකාවේ ආයත මුල් ටිකේ වැඩසටහන කරා පසුගිය ප්‍රමුඛ සෑර් ප්‍රමුඛ ආපු සදාවත් මව්පියවරණි අවසාන ප්‍රණිවිඩයේ අවසාන ප්‍රශ්න උත්තරේ. දැන් ආවේ කොහෙටද? මම මුල් ආරම්භයේ යම් දෙයක් කිව්වා. ඒ ටික ඔයාලට කියා දෙනම් ඔයාලා ඒ ටික අහගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාල භූමිය කුමක්ද? ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාල භූමිය කුමක්ද? පූජනීය භූමියක් අධ්‍යාපන නිකේතනයක්. ඇයි පූජනීය භූමියක් කියන්නේ? මේ අපි දුරකතරක් ගෙවාගෙන ඇවිත් වාඩි උනේ මේ පැත්ත මේ දකින්න ලැබෙන සරියුත්තානක ධාතු ස්තූපය. සරියුත්තානක ධාතු ස්තූපය. සරියුත්තානක ධාතු ස්තූපය අභියසයි මේ ඇවිත් වාඩි උනේ. එදා රජගහනුවර මගධ රාජ්‍ය නාලක අම්බවට්ටික පාවාරිකා ගමකාගේද සරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගේ ගමයි. සරියුත්තානගේ අම්මා ඔය අපේ අම්මලා තාත්තලා වගේ දේව මෑණි කෙනෙක්. වඳින්නේ දෙවියන්ට. බුද්ධ වචනේ නෙවෙයි පිළිගන්නේ දෙවියන්ට වඳින මෑණි කෙනෙක්. අම්මා බෞද්ධ උපාසිකාවක් නෙවෙයි සරියුත්තානන්ට ලේ අතිසාරය හැදිලා අම්මගේ නිවසට වඩිනා බුදුන් වහන්සේගෙන් අවසරය ගෙනල්ලා. බුද්ධ වචනයක් තිබෙනවා සරියුත් මුගලන් දෙනම අනිවාර්යෙන් පිරිනුවම් පාන්න ඕන. බුදුන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාන්න මාස 6කට ඊතදී. සරියුත්තාන කල්පනා කරන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනුවම් පානවා. මගේ අම්මා දෙවියන්ට වදිනවා. පිරිවල නායකවන්න අම්මා බෞද්ධ උපාසිකාව බවට පත් කරන්න. අම්මා පිරිනුවම් පාන්න ඊතදී අම්මගේ නිවසට වඩිනා සරියුත්තානෝ ඇවිත් අම්මා දෙවියන්ට වඳින මෑණියන් බෞද්ධ උපාසිකාවක් බවට පත් කළා. අම්මගේ නිවසේ කුටියේ ඉපදිච්ච ස්ථානයේ සරියුත්තානෝ පිරිනුවම් පානවා. එදා සරියුත්තානගේ ධාතු තැන්පත් කළා. රජවරුන් 7 දෙනෙක් විසින් ස්තූපයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ ස්තූපයයි මේ රාජගුව රාජගිරි මගධ රාජ්‍යයේ නාලක අම්බවට්ටික පාවාරිකා ගමේ නාලක ගාමේ සරියුත්තානගේ ධාතු තැන්පත් කළා. නිර්මාණය කරන ලද ධාතු ස්තූපයේ අභියස 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේ 25 වෙනිදා අපේ නිතින් දුටුවා. නැවත අශෝක රජතුමා රාජ්‍යයට පත් වෙලා මුළු ಭಾರತයේ විහාරස්ථාන හදන්න උපගුප්ත කියන මහරහතන් වහන්සේගෙන් සමාධි සුවයට සමවැදිලා අසනවා ධාතු කොහෙද තියෙන්නේ?
ඔයාලා දෙගොල්ලම බැලුවා රජගහනුවර තකරන් හට් එකක් අහපු ධාතු ස්තූපයක් තිබුණා. ඒ ධාතු ස්තූපෙට කියනවා වාල සංඝාට ස්තූපය. මගධ රාජ්‍යයට ලැබිච්ච ධාතු තැන්පත් කළා වලල්ලක් චක්‍රයක් කඩුවක් කරකිච්ච ධාතු ස්තූපයක් තිබුණාද? ඒ ධාතු ස්තූපෙන් මේ ධාතු ස්තූපෙන් ධාතු වරන් 84000ක් විහාරස්ථාන හදනවා. විහාර වලින් ප්‍රදේශයක් ගහන වෙනවා. විහාර ප්‍රදේශයේ බාට පත් වෙන අතර වී අකුර අයින් වෙලා බී අකුර යෙදෙනවා. විහාර ප්‍රාන්තයේ බාට පත් වෙනවා. අශෝක රජතුමාගේ කාලයේදී නැවත මේ ස්තූපේ විශාල ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරනවා. බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා 10000ක් 16000ක් වැඩ සිටපු නේවාසිකාගාර 108න් කොටසක් අපට දකින්න ලැබෙනවා. නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාල භූමිය සරියුත්තානගේ ධාතු ස්තූපෙන් හෙබිවෙච්ච අධ්‍යාපන නිකේතනය. බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා 10000ක් 16000ක් වැඩ සිටපු ස්ථානයක්. ඒ අතරදී ගුරු පියාණන් වහන්සේලා 1510ක් ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරුන් කීප කොනක් සීල සුභද්‍ර වසුබන්දු නාගරජුන් අස්සකෝසාන්ද්‍රෝ බුද්ධකෝසාන්ද්‍රෝ කමලදේව අරියදේව සාන්තරක්ෂිත අසංක ධම්මපාල යුන්සන් පායන් භික්ෂුනාථ දේශ විදේශ ශ්‍රේෂ්ඨ භික්ෂුනාථලා වැඩ සිටියා. තවද රත්නදීප රත්නසාගර රත්නාංජලි කියන පුස්තකාල තුනක් කෝටි 9ක් ත්‍රිපිටකයේ තල් පත්‍රිකා තම පත්‍රිකා මූල භාෂා පාලි භාෂාව මගේ භාෂා බුද්ධ වචනේ ගිනිබත් වුණා. ලංකාවේ පුස්තකාල යාපනයේ පුස්තකාල අපේ දේශපාලඥයෝ ගිනිබත් කරා. ඉන්දියාවේ පුස්තකාල මුස්ලිම් අය ගිනිබත් කරා. නැවත නාලන්දා කුමද්ද සරියුත්තානගේ ධාතු ස්තූපෙන් හෙබිවෙච්ච පුදබිම අධ්‍යාපන නිකේතනයක් භික්ෂු ආයතනයක් කැම්පස් එකක් පිරිවෙනක් එහෙම නැත්නම් යුනිවර්සිටියක්. නැවතත් නාලන්දා කුමද්ද අවුරුදු 950ක් හදපු දේ විනාඩි 10ක් 15ක් තුළ නිමා කරන්න බෑ. එහෙමනම් පූජනීය භූමියක් අධ්‍යාපන නිකේතනයක් කෙටියෙන්. දෙක නාලන්දාට ඇතිවෙච්ච ආශ්‍රමය කුමද්ද? නාලන්දා පමණක් නොවේ රත්තරන් මෑණියනි පියාණෙනි. ඒ වගේම සීලාග්ගිකේනි ලෝටස් වන්දනා චාරිකාවේ අයත් පසිදු අයියාගේ අපේ BOC වන්දනා චාරිකාවේ අයත් හදවතේ ලස්සන සිතුවිල්ලක් ඇති වෙන්නේ නැති දඹදිව කිව්වාම ඒ සිතුවිල්ල අද එකපාරටම හිතෙන්නේ නැති තම්බි මෙහෙම දෙයක් කරානේ කියලා. නාලන්දා පෙන්නකොට නහි වේරේන වේරානි අවෛරයක් වෛරයක් ඔබ සතු තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා නාලන්දාවට ඇති උනේ 1196 එන මොගල් අධිරාජ්‍යවාදීන් මොහමඩ් බක්තියාර් අල්ජී කියන මුස්ලිම් පාලකයා මෙවුවා හතර වටේට වට කළා 200ක් ඇවිත් ඉදිරිපත් කරා. පොත්පත් පුස්තකාල 3ක් සමග තමන්ගේ චරපුරුෂයන් 200ක් ඇවිත් හතර වටේට වට කළා භික්ෂුන් වහන්සේලා 10000ක් සමග ඉදිරිපත් කරා. ඒක සිංහලයන්ට කොටලා පෙව්වත් හරියන්නේ. මං හිතන්නේ දෙගොල්ලම දිල්ලියේ ඉඳලා පල්ලෙහාට බැස්සේ ටච් මාලෙන් පෙන්වන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවේදී හැම ගලවන්න නැති සෑරලන්. බනින්න නැති. හැබැයි ඔක සිංහලයන්ට තේරෙන්නේ නැති නිසා කොටලා පෙව්වත් වැඩක් නැහැ. මොගල් මුස්ලිම් මරක්කල මට්ට තම්බි හතර වටේට වට කළා විශ්වවිද්‍යාල 6ම මහ පොළොවට සමතලා කරා. විශ්වවිද්‍යාල 6 මොනවද? තක්ෂිලා ලංකාවේ විභාග වලට එනවා සියල්ලට එනවා. තක්ෂිලා වික්‍රමශිලා ජගත්තලා නාලන්දා ඕදන්තපුරි ඒ වගේම වලබි කියන ස්ථාන 6ම මහ පොළොවට අවුරුදු 950ක් හදපුවා. වසර 4ක් තුල මහ පොළොවට සමතලා කරා. මුස්ලිම් අය මොගල්ව රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දෙක නාලන්දාට ඇති උනේ මුස්ලිම් වරු කිරිබත් කරා. මේ පුදබිම් පන්සල් වේර විහාරස්ථාන සියල්ල පොළොවට සමතලා කරා. මේ විශ්වවිද්‍යාල කුමන වරදක් කරාටද? හැබැයි විශ්වවිද්‍යාල 6ම මහ පොළොවට සමතලා කරා. මුස්ලිම් අය දෙක කෙටියේ. තුන්වෙනි කාරණේ ඔයාලා කාටවත් නාලන්දාට ඇතිවෙච්ච ආශ්‍රයනේ වැදගත්න්නේ. නාලන්දා බලලා හෙලේනි අපේ ගමට නගරයට දුවට පුතාට මුණුබුරාට මිනිබිරියට ජාතියට අද කුමද්ද රැගෙන යන්නේ. අද දවසේ නාලන්දා බල්ලා පණිවිඩය සිතුවිල්ල ආදර්ශය අවබෝධය අපේ නගරේ අපේ දුවලට මොනවද ඇරයන්නේ. අදවත් හෙලේනි අවබෝධයක් ලැබෙනවා නම් ඔබේ ගමේ නගරේ ඉඩම කවදාවත් තම්බියකට විකුණන්න එපා. මන් දන්නවා ලයික් ගම් කොහෙද කියලා. තමන් කොච්චර ලොක්ෙක් වුණත් මට වැඩක් නෑ. හදවතින් හිතන්න. මගේ රටේ ඉඩම වික්ක නිසා මගේ ගමට තම්බි ආවා. අපි රට වික්ක අපේ ගමට තම්බි ආවා. කතා කරන්නකො හදවතට ඔයාලගේ අපේ ඉඩම අපේ රටයි තම්බින්ට විකුණන්න එපා.
ඔබේ දුව විනිපිරි බාලිකා ඉස්කෝල් ආශ්‍රිතයේ ඇඳුම් පැළඳුම් කඩකෑම සිංහල දුව යන ටියුෂන් පන්ති ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබේ දුව ජාතියයි අපේ ජාතියේ දුවක් මිනිපහනක් ඔයාලගේ දුව රැක ගන්න. කසාවත භික්ෂු භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ජාතියේ මිනිපහනයි. එදා මේ මිනිපහන නියුණා. ජාතියේ මිනිපහන සංස්කෘතියේ සිරිත් විරිත් හැදියාව ශිෂ්ට සම්පන්න මනුස්සත්වයේ සભ્યත්වයේ සියල්ල හේදිලා ගියා. හැබැයි අපිට ගියේ මේ රටෙන්. එදා සංස්කෘතිය දුන්නේ අපට මේ රටෙන්. අද මේ රට කොතනද? මගේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ යමක් අවබෝධ වෙනවා නම් නාලන්දා බලලා හෙලේනේ ඉඩම රට දුව ජාතිය ආගම කතාවෙත ඔබටත් ඔබේ දරුවන්ටත් ආක්‍රමණය ඇවිත් ඉවරයි. උගුර කටනහය වහලා ඉවරයි. හෙලේන අවබෝධයක් ලැබෙනවා නම් රට ජාතිය ආගම දෙවතාවක් හිතන්නේ කොහමද? අපේ මිනිස්සුන්ගේ සිතුවිලි නෑ. කන්න ටිකක් දෙනවා නම් කසිප්පු බෝතලයක් දෙනවා නම් අපි මහින්දවාදකාරයෝ, අපි රනිල්කාරයෝ, අපි ගෝඨකාරයෝ, අපි ප්‍රේමදාසකාරයෝ, අපි මෛත්‍රීකාරයෝ, අපි ජේපීකාරයෝ ඔක්කොම එහෙමයිනේ. ඔයාලා අනාගත දෙකක් තියෙනවා. එක ලංකාවේ සිංහලෝ සියලු දෙනා පන්සල් බෙදාගත්තා. සියන්නිකාය, අමරපුරනිකාය, මල්ලතුනිකාය, අස්කිරි පාර්ශවය කියලා බෙදාගත්තා. දෙක ඒ නිසා අල්ලපු පන්සලේ ආන්දරෝ බණ කියන්න එන්නේ නැහැ ගෙදෙට්ට. දෙක අපි පක්ෂ බෙදාගත්තා. ලැබිච්ච දෙයක් නැහැ. දෙමළු ඔක්කොම එක පැත්තක්, තම්බි ඔක්කොම එක පැත්තක්. අපි කී පැත්තකට බෙදුනාද? කතා කරගන්නකෝ හදවතට. මගේ රත්තරන් අම්බේ තාත්තේ අදවත් ජාතිය අවදි වෙනවා. අන කොට සිංහල තැන් වලට යන්න. ඇඳුම් පැළඳුම් ගන්නකොට සිංහල තැන් වලට යන්න. බෙහෙත් ඒත් ගන්නකොට සිංහල තැන් වලට යන්න. සිවුරු පිරිකර ගන්නකොට සිංහල තැන් වලට යන්න. භික්ෂු භික්ෂුණීන් වහන්සේලා පන්සල් නිකා ભેදකින් තොර භික්ෂුව කියන ආකල්පෙන් දකින්නේ භික්ෂුව රැකගන්න. ඒ නිසා මහානායකයන්දර හොඳට නිදි. හැබැයිට බේස්කාර ඇරන් දුන්නේ වහලා සිකුරාදට කඩේ යන්න. සිකුරාදට කඩේ යන්න නැති වුණොත් පොය අහිමි වෙයි. තම්බි යන්නා වගේ අපිට පල්ලි යන්න වෙයි. ඒ නිසා සිකුරාදට කඩේ යන්න, සිංහල කඩේකට යන්න. පොයට පන්සල් වේර විහාරස්ථාන යන්න. බෞද්ධ භික්ෂු භික්ෂුණීන් වහන්සේලා රැකගන්න. පක්ෂ වලට බෙදෙන්න එපා. කාගේවත් නමක් තමක් කියන්න එපා. පක්ෂ වලට බෙදෙන්න එපා. අවුරුදු 5කින් පස්සේ ඕන්ට පෙන්ෂන් එකක් දෙන්නේ. ඔයාලා පෙන්ෂන් එකක් දෙන්නේ යාලා ඇති නිසා. හැබැයි අවුරුදු 30 35ක් ඉන්නේ ඔයාලගේ ඇලීම නිසා. ඒ නිසා මගේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ BA උපාධියක්, MA උපාධියක්, ආචාර්ය උපාධියක් තියෙන කෙනෙක්, වෛද්‍යවරයෙක්, නීතිඥවරයෙක්, ඒ වගේම ඉංජිනේරුවරයෙක් මේ අවුරුද්දේ කතරේ ගහලා පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න. එහෙම වුණොත් ලස්සන ව්‍යවස්ථාවක් හදාවි. උසස් පෙළ පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ අධ්‍යාපනයක් නැති ඔය අත්තලා ටික, පප්පලා ටික, සීයලා ටික ස්නායු දුර්වල වෙච්ච අවුරුදු 50 60 70 හිටපුම් පාර්ලිමේන්තුවට යවන්නේ ඇයි? අවුරුදු 72ක් බැට කෑවේ ඔයාලා. හැබැයි අවුරුදු 72ක් බැට කෑලත් ලැජ්ජා නැති කියන අපි මහින්දකාරයෝ, අපි රනිල්කාරයෝ. ලැබිච්ච දෙයක් නැහැ. පාර හැදුවේ, ඉඩම දුන්නේ, ඔප්පුව දුන්නේ, ගේ හැදුවේ. වගකීම කියන දේ අමතක වුණා. අනිත් රටවල මිනිස්සු පාරවල් හදනවානේ. හැබැයි අපේ පාරවල් හැදුවා කියලා ඇලිලම ඉන්නේ. හැබැයි අපේ රට හැදිලා සිංගප්පූරුව හැදුනා. අපේ රට බල්ලා ජපානය හැදුනා. අපේ උන් තාම නිදි ජාතිය. මගේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ නාලන්දා බලලා අවුරුදු 18කට ඉස්සලා මේක කියනකොට මගේ පියාණන් වහන්සේලා දන්නවා මේක නෑ. මගේ ජීවිතේ මට වහ 3 වතාවක් දීලා තියෙනවා මරන්න. අවුරුදු 18කට ඉස්සලා මේක කෑ ගහනකොට කිව්වා ඕකට පිස්සු. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵලය අවුරුදු 18කට පස්සේ අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා මේ අවුරුද්දේ භුක්ති විඳා සිංහලෝ. මගේ අවසාන පණිවිඩය තව දෙයක් එනවා නුදුරින්. ඒ එන්නේ සිංහල බෞද්ධයන්ට පමණයි. ඔබටත් ඔබේ දරුවන්ටත් පමණයි. මන් නෙවෙයි භුක්ති විඳින්නේ, ඔබත් ඔබේ දරුවනුත් පමණයි. දේශපාලඥයෝට සල්ලි ගන්න ඔයාලා, සිවුරට කන්ට දෙන්නේ ඔයාලා. මගේ ජාතිය නිදි නිසා බැට කන අවුරුදු 72ක්. මගේ ජාතිය අදවත් නාලන්දාව බලලා අවදි වේව් කියන පණිවිඩය පමණයි අවසානට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉඩම රට පළවෙනි දේ, දුව ජාතිය දෙවෙනි දේ, කසාවත මිනිපහනයි වසර 2600ක් රැක්කේ. මේ මිනිපහනයි තවත් 2400ක් රැගෙන යන්නේ. දේශපාලනට කතරේ ගහනකොට අවබෝධයෙන් රකින්න. ඒ වගේම පක්ෂපාත වල බෙදෙන්න එපා. බෞද්ධ එක්තන් වෙන්න පස්වෙනි කාරණේ. එහෙම නැති වුණොත් මගේ ජාතිය තවත් වසර 100ක්වත් යන්න බෑ. ප්‍රශ්නෙත් උත්තරෙත් ඔයාලට බාරයි. අවබෝධයෙන් යුක්තව ගන්නවා කියන්න තියෙන්නේ මගේ රටේ එවැනි විපතක් නොවේවා. අදවත් නාලන්දාව බලලා රට ජාතිය ආගම ගැන අවබෝධයක් ලැබේවා, බුද්ධිය ලැබේවා,
සරියුත්තානගේ ධාතු ස්තූපයේ අභියස සිට මුගලන් මහා කස මහ රත්නසිගේ ස්තූපයේ අභියස සිට මටත් මගේ ජාතියටත් මේ පණිවිඩය රැගෙන යන්න කසාවතේ නිර්මාණ භූජියේ සිට භූමියේ සිට අපේ ජාතිය තවත් 2400ක් වැඩි වේවා බුදුදහම රකින්න ලැබේවා මේ පණිවිඩය අපේ දරු මල්ලන්ට පමණක් රැගෙන යන්න අපට ලැබේවා වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් තොර රට ජාතිය ආගම ගැන සිතන්නත් බෞද්ධව රැකෙන්නත් අවබෝධයක් ලැබේවා කියලා සනිටුහන් කරමින් බුදුහාඳුනගේ ගුණත් ධම්ම රත්නයේ කුඩා සංඝ රත්නයේ කුඩා සීපත් කරමින් මේ ගාථාව සත්‍යාණි කළා දැන් අරයලා එනකන් එක විනාඩියක් කාලට ඉංචි පොඩි බබෙකුට කියා දෙන ආකාරයට යමක් කියා දෙන්න. මේක පැත්ත බලාගන්න. හිතා ගන්න මේක බිඳුව කියලා. මේ කිස්තු පුර කිස්තු අරසාල ගැන. පැහැදිලි වීමක් අපහසු නම්. මේ බිඳුව 1 2 3 4 5 6 කිස්තු පුර කිස්තු ශාසය ඉපදීමට පෙර බීඩි. බුදුන් වහන්සේ ඉපදුනේ මේ වාසේ. මේ දෙකක් එකයි ගණන් ගන්න. 4 5 6 1 100 වස. 5 6 5 4 1 4 3 1 එතකොට බුදුන් වහන්සේ ඉපදෙනවා උප්පත්තිය ලැබෙනවා නැවත අශෝක රජතුමා රජකම් කරන මිදා සමයේදී සරියුත්තානගේ ධාතු ස්තූපය නිර්මාණය කරනවා අශෝක රජතුමා ප්‍රතිශාසනය කරනවා නැවත බිඳුව ගාට එනවා ඔන්න කිස්තු සාංශය ඉපදෙනවා එතන ඉඳලා අපි ඉන්නේ 21 එතකොට කිස්තු සාංශය ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා වසර 400කට පස්සේ 4 5 7 වර්ෂවල ගුප්ත රාජ්‍ය මෞර්ය වංශිකයෝ නේද මෞර්ය වංශිකෝ පොත්පත් කියවලා පොත්පත්වල දාන මෞර්ය වංශිකෝ ඊළඟට 7 වෙනි සතවර්ෂයේ හර්ෂවර්ධන රජතුමා 9 වෙනි සතවර්ෂයේ පාල රාජ්‍ය කාලේ 12 වෙනි සියවසේ මොගල් අධිරාජ්‍යවාදීන් ආක්‍රමණය කරනවා ඊළඟට 12 වෙනි සතවර්ෂයේ ඉඳලා 1600 දක්වා වසර 400ක් එතකොට 1600 වගේ වෙනකන් 12 වෙනි සියවසේ ඉඳලා මුස්ලිම්වරු රාජ්‍ය කරනවා 1600 අවසාන භාගයේ පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි 1915 දක්වා ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ 1947 ඉන්දියාව අතාරින්නේ 1915 ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් කාලයන් කැණීම් කරනවා 1940 දක්වා 1940 කියන්නේ 19 වෙනි සියවස ඊළඟට 21 වෙනි සියවස 21යි 20යි ගණන් ගන්න 21 වෙනි සියවස එතකොට අපි ඉන්නේ 21 වෙනි සියවසේ එතකොට හිතන්න මෙතන 100ව 21ක් මෙතන 6ක් එතකොට බුදුන් වහන්සේගේ ශාසන කාලේ සරියුත්තානගේ ධාතු ස්තූපය නිර්මාණය කරන මම ඒක කතාව කියා දෙනවා එහෙමනම් දැන් මේ කිස්තු పూర్ව 6 වෙනි සියවසේ ආරම්භ කරපුවා කොහොමද මේ බෞද්ධ ඉතිහාසයේ 12 වෙනි සියවසේ විනාශ නම් පස්සේ වලට ප්‍රශ්න එන්න ඕනේ මේ වගේ දේ આવොත් වඩා බුද්ධිමත් වෙනවා 12 වෙනි සියවසේ ආපුවා කොහොමද කිනිබත් උනේ හැබැයිට 4 5 7 වර්ෂ කිස්තු වර්ෂ 4 5 පාහියන් භික්ෂුන් වහන්සේගේ වාර්තා දේශාටික පාහියන් භික්ෂුන් වහන්සේ ලෝව ප්‍රසිද්ධ පාද යාත්‍රිකා කරපු ගිහිල්ලා තැන් තැන් වලට වාර්තාගත කරා ඒ වාර්තා 7 වෙනි සතවර්ෂයේ හර්ෂවර්ධන රජතුමා දේශාටික චීනයේ සිට පමිණින ලද වඩින ලද හියුන්සන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වාර්තා මේ වාර්තා දෙක රැගෙන යනවා උන්වහන්සේලා චීනයට ඉංග්‍රීසි ජාතිකෝ 12 වෙනි සියවසේ විනාශ වුණාන් පස්සේ ලෝක ආක්‍රමණයේදී ඉංග්‍රීසි ජාතිකෝ මේ පොත්පත් තරම් තමන්ගේ භාෂාවෙන් පරිවර්තනය කළා ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ හැබැයිට ඔයාලා බුදුදහම ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන්ගේ පොත්වලට වඩා චීන භාෂාවෙන් ලියලා තියෙන හියුන්සන් වාර්තා හා පායන් භික්ෂුන් වහන්සේගේ වාර්තා ගත්තොත් බුදුදහමේ සියල්ල සාරේ ගන්න පුළුවන් වෙනවා හැබැයිට ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ පෙන්වන අර වාර්තා හැබැයිට ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් එහෙමනම් මූල බීජයේ මේට අවුරුදු ගිනයික්පත් කරලා අවුරුදු 600ක් අවුරුදු 700කට ඉස්සෙල්ලා ලියපු වාර්තා තමයි මේ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ තහවුරු කරන්නේ යමත් තේරුණාද හරි එහෙමනම් ජීවිතේ කම්මා කෙනෙක් ඇහුවා මට කියන ඇහුණා මේ ඔරිජිනල් බහල් ගොබඩ ඔරිජිනල් මේවා ගැන කතා කරන්න පුළුවන් බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ සිටපු නේවාසිකාගාර 108යි 108න් එකක් ඇතුළට ගොස් බලලා ප්‍රධාන දොරටුවක් ළඟට අපි ආවේ ප්‍රධාන දොරටුවක් ළඟ මෙතන මේ දකින්න ලැබෙන්නේ පොකුණ මේ පොකුණෙන් අතපය මූණකට සෝදගෙන දෙපැත්තේ තිබුණේ කුටි වල තිබුණේ බුද්ධ මූර්ති මේවට වන්දනාමාන කළා තමන්ගේ නේවාසිකාගාරය ඇතුළට පියමන් කරන්න තියෙන දොරටුවයි මේ 1196 අවුරුද්දේ මගධ රාජ්‍යයේ නායක පාලකයෙක් කවුද මොහමඩ් බක්තියාර් කල්ජී කියන මුස්ලිම් පාලකයා මොහමඩ් බක්තියාර් කල්ජී කියන මුස්ලිම් පාලකයා
ඇවිත් බලනවා. කසාවතක් ඇඳගත්ත කළු පාත්‍රයක් ගත්ත හිස මුඩු කරගත්ත බලසේනාවක් ඉන්නේ. අන්‍ය පොත්පත් පිළිගන්නේ නැහැ. ත්‍රිපිටකයේ පමණ. එහෙමනම් මේ ස්ථානයේ ඉන්නේ කවුද? භික්ෂුන් වහන්සේලා පමණ. හැබැයි අන්‍ය පොත්පතක පිටපතක්වත් තිබේද? නැහැ. මේ සියලු දෙනා එක්කාසනකන් ඉඳලා බෙල්ල කපලා ඝාතනය කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් සියලු දෙනා එක්කාසනකන් ඉඳලා ගිනිබත් කරන්න දොරවලා. දන්වල දන්න 10ක් 12ක් අතර ඇතුළට වඩිනවා. මේ විශාල ලී දොර වසනවා ගිනිබත් කරනවා. වසර 823කට ඉස්සලා ගින්දර සරටුණු වෙච්ච ගඩොල්. වසර 823කට ඉස්සලා ගින්දර සරටුණු වෙච්ච ගඩොල්. සංරක්ෂණය කරපු කොටස සංරක්ෂණය කරන්න තහනම් කොටස. ගඩොල් මේ ආකාරයට උණු උඩානම් දම්පැන් වලදෙන ඇට මස් නහර පොත්පත් හාල් ගණ කවර කතාද? 1196 සිට 1200 දක්වා වසර 4ක් තුල 3 වතාවක් ගිනිබත් කරනවා. යුද්ධය ඉතා හොඳින් නිම කරා. විශාල බලසේනාවක් අපි කපලා කොටලා ඝාතනය කළා ගිනිබත් කරා. නිමාවටපත් කරනවා. හැබැයි නාලන්දාවේ කසාවතත් සංස්කෘතියත් සිරිත් විරිත් හැදියාව ශිෂ්‍ය සම්පන්න මනුස්සත්වයේ සියල්ල හේදිලා යනවා. එදා භික්ෂුන් වහන්සේලා 10000ක් 16000ක් ගුරු පියාණන් වහන්සේලා 1510ක් පුස්තකාල 3ක් කෝටි 9ක් සමග ග්‍රන්ථ ගිනිබත් තුනයි කියලා සෙවණේ කරා නම් හෙලෙනි. අදවත් net යොමා උණු වෙච්චි ගඩොල් බලලා මටත් මගේ දරුවටත් එනවා තම්බි ආක්‍රමණයක් කියලා හිතෙනවා නම් ඔබේ ගමේ නගරේ ඉඩම තම්බින්ට විකුණන්න එපා. එන එක එනවා ආක්‍රමණයට ලක්වන්නේ ඔබත් ඔබේ දරුවනොත් පමණයි. කිපු දෙය තේරුණා නම් හිතලා මුණුබුරෝ ටික මතක් කරගෙන මේක බලා ගන්න. පින්තොර ගන්නවා. උණු වෙච්ච ගැලු පින්තොර ගන්න.